حصہ دوم افسانہ توبہ ٹیک سنگھ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جب تقسیم کی خبر یا پاکستان بننے کی خبر لاہور کے پاگل خانے میں پہنچی تو پاگلوں پر اس کا کیا اثر ہوا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، ایک دن نہاتے نہاتے ایک پاگل مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا، اس لیے اس نے نعرہ لگایا اور پھر پھسل کر کے گر پڑا۔ بہت زیادہ ہی جوش میں رہا ہوگا، یا چوٹ کرنا بھی مراد ہم لے سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے چوٹ کی ہے کہ بڑے زور و شور سے تم نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی اور اب تم جو ہے اس ملک کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، ہر محاذ پر ناکامی کا شکار ہو رہے ہو۔ اس لیے جو ہے سعادت حسن منٹو نے یہاں پر اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے، جیسا کہ پہلے لیکچر میں نے بتایا، پاگل نہیں تھے، ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، پاگلوں کے نام پر بھی سیاست دیکھو کہ کچھ قاتل تھے جو باشعور تھے، بھلے اور برے کی تمیز رکھتے تھے، لیکن قتل کے مرتکب ہوئے تھے، اس لیے ان کے رشتہ داروں نے انہیں پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے افسروں کو دے دلا کر کے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا کہ یہ پاگل ہیں، اور پھر انہیں پاگل خانے میں داخل کر دیا تھا تاکہ وہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ چونکہ یہ ذی شعور لوگ تھے، صرف نام کے پاگل تھے، یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے اور یہ پاکستان کیا ہے۔ رہتے تھے پاگل خانے میں، لیکن ذی شعور اور باشعور لوگ تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کی وجہ کیا ہے اور پاکستان کیوں بنا ہے، لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بے خبر تھے، انہیں بھی مکمل طور سے معلومات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بہرحال پاگل خانے میں ہی رہتے تھے۔ اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور پہرے دار سپاہی ان پڑھ اور جاہل تھے۔ اخبارات میں کچھ اتنا خاص اس موضوع پر تفصیلی مواد نہیں ملتا تھا کہ اصل کیا وجوہات ہیں، اس کی تہ تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے اس پاگل خانے میں رہ کر کے۔ اس کے علاوہ وہ جو سپاہی تھے، جو پہرے دار تھے، وہ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ان کی گفتگو سے بھی وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، پہرے دار چونکہ تبدیل ہوا کرتے تھے، وہ اپنے گھر وغیرہ جاتے تھے اور باہر کے حالات کی انہیں خبر تھی، اس کے باوجود ان کی گفتگو سے کوئی نتیجہ وہ اخذ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے، جس کو قائد اعظم کہتے ہیں،
اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ جو پہرے دار تھے انہیں اتنا پتا تھا، پاگلوں سے کچھ زیادہ معلومات تھی ان کے پاس بس۔ اور ایک آدمی جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں، اسے قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے ایک ملک بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ بس اس سے زیادہ جو ہے انہیں بھی کوئی معلومات نہیں تھی۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا اس مخمصے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں۔ اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے؟ اگر وہ پاکستان میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں تھے؟ کنفیوز ہو گئے وہ لوگ۔ ایک ملک بنا ہے پاکستان، لیکن وہ کہاں پر ہے؟ نہ تو وہ پہرے داروں کو خبر تھی اور نہ ہی پاگلوں کو۔ بہرحال یہ خبر پہرے داروں سے ہوتے ہوئے پاگلوں تک پہنچی تھی۔ اب جو تھوڑا بہت شعور رکھنے والے پاگل تھے، اسی طریقے کے جو یہ قاتل وغیرہ تھے، وہ اس مخمصے میں، اس کنفیوژن میں مبتلا تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کہاں ہیں، ہم ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں؟ اگر ہم پاکستان میں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہمیں یہاں پر لایا گیا تو اس وقت تو ہم ہندوستان میں تھے، اور ہم ہیں کہاں پر ایکچولی، ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں؟ یہ جو ہے کنفیوژن تھا ان کو، اور وہ تھوڑا بہت جو شعور تھا ان کو وہ اور پاگل کیے دے رہا تھا۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ ان کے پاس کچھ کام تو رہتا نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے، ہندوستان پاکستان، پاکستان ہندوستان، ہم ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں؟ اس نے ٹینشن لے لیا، دل پہ لے لیا اور مزید پاگل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنی پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ کافی دنوں تک وہ اسی میں پریشان رہا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ درخت پر چڑھ گیا اور 2 گھنٹے تک مسلسل اسی مسئلے پر تقریر کرتا رہا، جو بھی تقریر رہی ہوگی اس کی تو یہی ہوگی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ایسا ہی کچھ معاملہ رہا ہوگا۔ بہرحال سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ اسے کہہ رہے ہیں، سپاہی تھے وہاں پر، پہرے دار وغیرہ رہتے ہیں، کچھ سپاہی بھی رہتے ہیں جو زیادہ پاگل رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں اس درخت پر ہی رہوں گا، مجھے کہیں نہیں رہنا ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، نہ مجھے ہندوستان میں رہنا ہے اور نہ پاکستان میں رہنا ہے۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ اسے اتارا گیا، اس کا ٹینشن کم ہوا۔ ہندوستان پاکستان کا جو دورہ اسے پڑا ہوا تھا وہ دورہ ختم ہوا تو وہ درخت سے نیچے آیا اور پھر اپنے ہندو اور سکھ دوستوں سے جو اس پاگل خانے میں اس نے بنائے تھے ان سے مل کر کے رونے لگا۔ اسے اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ یہ لوگ اب ہندوستان چلے جائیں گے۔
ایک MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। पढ़ा लिखा था, MSc था। आज के दौर में भी MSc पास करना, MSc तक पढ़ाई करना बड़ा कठिन माना जाता है। और रेडियो इंजीनियर था। इंजीनियर होने के बावजूद क्या हो गया, पागल हो गया था किसी वजह से, और कोई स्क्रू जिसको हम कहेंगे ढीला हो गया था, तो पागल खाने में था। और बाग की एक खास रविश पर, एक जो बाग के दरमियान में जो रास्ते बनाए जाते हैं वो रविश, उस पर जो है टहलता रहता था। और फिर जब उसने ये टेंशन लिया तो कपड़े भी उसने, उनसे भी खुलासी हासिल कर ली, कपड़ों से भी फरागत उसने हासिल कर ली। चेनोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। एक और मुसलमान का जिक्र है जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था, सोशल वर्कर था, सियासी वर्कर था, जिसको हम कहेंगे सियासी पार्टी का। और सियासी पार्टी के वर्कर तो अभी कैसा है सबको पता है, उन्हें अपनी पार्टी, अपने लीडर के अलावा दूसरा कुछ न दिखाई देता है ना सुझाई देता है। और अगर कोई हकीकत बताए तो फिर बात बिगड़ जाती है। खैर, तो ऐसा ही एक सियासी वर्कर था, सियासी पार्टी का। 15-16 मरतबा नहाया करता था। अचानक उसने ये नहाना क्या किया, तर्क कर दिया। ये टेंशन में, कोई काम धंधा रहता नहीं था तो नहाने ही चला जाता था। अब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस टेंशन में नहाना उसने तर्क कर दिया। मैं कहाँ रहूंगा, हिंदुस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, ये टेंशन, उसने वो छोड़ दिया नहाना। और नाम भी उसका देखिए इत्तेफाक से मोहम्मद अली था, तो उसने अपने आप को क्या जाहिर किया, मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं। हमारे यहाँ के भी जो सियासी वर्कर होते हैं वो अपने आप को पार्टी के सदर से कम नहीं समझते। क्या बोलते हैं वो, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। तो वही हाल हमारे यहाँ के सियासी वर्करों का होता है। लीडर तो जो होते हैं होते ही हैं, लेकिन ये उनके चमचे जो है उनसे 2 कदम आगे रहते हैं। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना का रूप एक ने इख्तियार किया तो दूसरा मास्टर तारा सिंह बन गया। अब मुमकिन था कि वहां पर क्या हो जाए, घमासान की जंग हो जाए मजहब की बुनियाद पर। इसलिए दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया गया और अलग अलग जो उनका केबिन कह लीजिए उसमें बंद कर दिया गया, अलग अलग कमरों में। वरना जो मामूली से होते हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है, आज़ाद रहते हैं, लेकिन जो खतरनाक होते हैं फिर उन्हें अलग बंद करके रखा जाता है, जंजीर वगैरह में कैद कर दिया जाता है। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ।
इसी शहर की एक हिंदू लड़की से इसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। लाहौर का जिक्र है ये, लाहौर के पागल खाने का। वहीं का एक हिंदू वकील का किस्सा बयान कर रहे हैं। उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। फिर भी जो है उसके गम में वो पागल होने के बावजूद उसको भूला नहीं था और वो तमाम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल करके हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। और उसकी महबूबा का वतन बन गया हिंदुस्तान, अमृतसर हिंदुस्तान में आ गया, और ये लाहौर का था इसलिए ये पाकिस्तानी बन गया। दोनों के दरमियान में नफरत की एक दीवार जो है वो खड़ी हो गई, इसलिए वो तमाम लीडरों को गालियां दिया करता था। ये एक अलामत के तौर पर सआदत हसन मंटो ने इस्तेमाल किया है। कई खानदान ऐसे थे जो तकसीम की वजह से क्या हो गए, बिखर गए, उनका शिराजा बिखर गया। कुछ लोग हिंदुस्तान चले आए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, और जो एक खानदान था वो बिखर गया मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ टुकड़ों में। आते जाते वक्त हिजरत के दौरान में कुछ लोग कत्ल हो गए, कुछ भूख से, कुछ बीमारी से और दीगर वजूहात की बिना पर जो है मौत का शिकार हो गए। उसी को यहाँ पर सआदत हसन मंटो ने बयान किया। बहुत सारे लोग थे जो मजहब से ऊपर उठ करके एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन तकसीम की वजह से उनकी मोहब्बत जो है वो खत्म हो गई। उसी चीज को इस पागल वकील के जरिए से सआदत हसन मंटो यहाँ पर बयान कर रहे हैं। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में इसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। पागलों ने उसको समझाया कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, तू भी हिंदू है और तू आसानी से हिंदुस्तान जा सकता है, तेरी महबूबा के शहर अमृतसर में जा करके रहना। लेकिन वो नहीं माना, उसे भी होम सिकनेस था, वो निकलना नहीं चाहता था अपने शहर से, लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि भाई मैं लाहौर तो छोड़ दूंगा, अमृतसर चला जाऊंगा, लेकिन वहां पर मेरी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। है पागल, लेकिन फिक्र किसकी हो रही है? प्रैक्टिस की उसे फिक्र है कि भाई मैं वहां पर चला तो जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चलेगी तो खिलाऊंगा क्या और मैं खुद क्या खाऊंगा। ये बात। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। एंग्लो इंडियन यानी ऐसे लोग जिनकी माँ या बाप में से कोई एक अंग्रेज हो। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भाई हमारी माँ या बाप जो है दोनों में से कोई एक अंग्रेज था और अंग्रेजों का हमें यहाँ पर सहारा था। अब उन्हें बहुत दुख हुआ। अंग्रेज चूंकि हुक्मरान थे इसलिए इनको मदद मिल जाया करती थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने का इन्हें बहुत ज्यादा सदमा और दुख हुआ, अफसोस हुआ, और उसमें इस मसले पर गुफ्तगू करते थे। तमाम चीजें तो जाने दो, सबसे अहम उन्हें जो फिक्र थी वो अपने वजूद की थी। पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी? चूंकि एंग्लो इंडियन थे इसलिए थोड़ी सी उनकी ज्यादा इज्जत होती होगी पागल खाने में। पागलों में आला किस्म के पागलों में शुमार किए जाते रहे होंगे, उनके लिए अलग कोई वीआईपी ट्रीटमेंट रहा होगा। उन्हें इसकी फिक्र थी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, उनका एक अलग वार्ड था।
एंग्लो इंडियन पागलों का। उन्हें फिक्र थी कि ये वार्ड रखा जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगी। जो अंग्रेजों के टाइम में हमें जो ब्रेकफास्ट मिलता था, जो डिशेस मिलती थी नाश्ते में, खाने में, वही सब मिलेंगी या फिर हिंदुस्तानी चपाती जो है, जो हिंदुस्तानी कैदियों को जो खाना मिलता है वही खाना हमको भी दिया जाएगा। उन्हें इस बात की फिक्र थी। इस तरीके से जो है इस अफसाने में सादत हसन मंटो मुख्तलिफ किरदारों को पेश कर रहे हैं, उनकी कैफियत, उनकी हालत, उनकी बातें। अगले लेक्चर में हम आगे का हिस्सा जो है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया।